भगत वत्सल गुणी निधान किरपा दे खजाने प्रगट प्रतख परमेश्वर दा स्वरूप प्रगट गुरां की देह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर शहीद सतगुरु धर्म रखियक बंदगी दी मूरत शस्त्रधारी शांत स्वरूप धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज तिन्हां सतगुरां दे पवित्र तप स्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे साहिबां दे पवित्र दरबारां दे अंदर हाजरियां भर रहे महाराज दे अस्थानां दी यात्रा करके सेवावां कर रहे गुरु प्यारी खालसा सत संगत जी। सतगुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ने साडे ते बहुता तरस करके महाराज ने अपने अस्थानां दी सानू यात्रा बख्शी है। अपने अस्थानां ते सेवावां बख्शियां। कोई गुरु का सिख गुरु की संगत के जोड़े झाड़ रहा है, कोई लंगर दे लई उत्साह नाल सेवा कर रहा है, कोई संगतां नूं कड़ा प्रसाद दियां वरताउण दियां सेवावां उद्यम ना कर रहे ने। गुरु घर दियां इमारतां दे वास्ते उद्यम हो रहा है। सतगुरु दे अस्थानां ते गुरबाणी दे प्रवाह चल रहे ने अनेकां परिवारां दे भले वास्ते। अमृत वेले वड्डे तड़के तो दीवान सजे हुए हैं। गुरबाणी दे पाठ नितनेम सुखमणी साहिब दे जाप आशा जी दी वार दे कीर्तन हुण गुर शब्द दी कथा विचार ये समा सानू सतगुरां बख्शिया है। कहण तो भाव ये साहिबां ने रहमत करके सानू हाजरियां बख्शियां ने। सतगुरु साहिब जी कृपा कर रहे ने। आओ जो लड़ीवार चल रहा पवित्र गुरबाणी का उपदेश है सरवण करन वास्ते सुरतियां बिरतियां करिए एकागर सावधान हो बैठिए। सतगुरां दे चरणों ते झुकाओ शीश रसना करो पवित्र सारी संगत आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु जी। श्री राग महला तीजा। श्री राग महला तीजा। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे परम पवित्र अंग 37 तो यह पवित्र उपदेश प्रारंभ हो रहा है। श्री राग पहला राग है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का महला तीजा। तीसरे पातशाह भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बने आवे। ऐसे दीन दयाल सतगुरु जिन्हों ने 84 वरे की उम्र के गुरियाई गद्दी के तख्त ते विराजमान होना किया। 72 वरियां की उम्र के सिर के उत्ते साध संगत वड्डी गागर जल की ढोई 12 साल गुरु घर दे विच अणथक सेवा की। जिस उम्र दे विच बंदे को पैरों ते चल नहीं होंदा, हथ कंबण लग पैंदे ने, उस उम्र विच गुरु अमरदास साहिब जी ने सेवा करके जनाया भी सेवा की भावना होवे तां शरीर जिहड़ा है सेवा दे आड़े नहीं आउंदा। बाबा बुढ़ा साहिब जी दे भी जीवन की गल चले तो 98 वरियां दे सन जिस दिन गुरु घर दे विच ग्रंथी थापे। जिस उम्र दे विच बंदा आपों पानी नहीं पी सकदा वो गुरु की सेवा करते रहे। क्योंकि गुरमुख बुढ़े कदे ना ही वो कभी बुढ़े ही नहीं होंदे, शरीर नाल नहीं ना जुड़े। शरीर बुढ़ा होंदा है ना, आत्मा तो जवान ही है, वो तो सदा एक राशि रहिंदी है। इस करके ऐसे दीन दयाल सतगुरु गुरु अमरदास साहिब महाराज जिन्होंने अणथक सेवा की 12 साल 22 साल तख्त ते विराजमान रहे।
ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਅਰਥ ਸਰੂਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਾਮ ਗਹਿਲੀਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਰੂਪਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਛੁੱਟੜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਜੋ ਲੜਕੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਬਾਹਾਂ ਲੁੜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿਨੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਵਸੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੂਪੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਇਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਜਾਣ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਾਮ ਗਹੇਲੀਏ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹੇਲੀਏ, ਪਕੜੀਏ ਹੋਈਏ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਏ, ਸੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਰਾਂ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਅਗਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਦੋ ਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਗਰਸੇ ਹੋਏ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀਵ। ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਚੱਲ ਹੈ ਬਾਹ ਲੁੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੜਾ ਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਲੁਡਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਲਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੂੰ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰੀਵ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੜਾ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਭਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਉਠਾਈ, ਕਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਭੋਗ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ, ਕਾਮ 'ਚ ਹੀ ਗਰਸਿਆ ਰਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਸ ਆਹੀ ਚ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹੇ, ਨਾਮ ਜਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਪ ਲਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੜੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੜੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੀ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ, ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਣ, ਐਸੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਬੇਫਿਕਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਬਾਹਾਂ ਲੁਡਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਖਿਆਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ? ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ? ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇ ਸਹਿਜਾਏ, ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇ ਸਹਿਜਾਏ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਵੇਂਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏਗੀ? ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਡਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਪਰਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੂੰ। ਐ ਜੀਵ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ? ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ, ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਨਾ ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ? ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤੀ ਜਮ ਤੇਰੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਜਿਨੇ ਸਖੀ ਕੰਤ ਪਛਾਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਖੀਏ ਸਹੇਲੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੰਤਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਤੀ, ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਏ। ਹਉ ਦਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜੁਗਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ ਬਹੀਏ
ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, 22 ਵਾਰਾਂ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਤਮ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਕਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਤੇਰੇ ਕੈਸੇ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੀਕ ਹਰ ਇੱਕ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਵੀ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਾਲੇ ਪਿੰਡ। ਜਦ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਥਾ 'ਚ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿਣਾ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਰਾਹ ਪੈਂਡੇ 'ਚ ਉੱਥੇ 4 ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, 2-2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਈਦੇ ਨਾ। ਫੋਨ ਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਉੱਧਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਆਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਪੈਰੀ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਹਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਹ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ, ਤੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਕੇਵਲ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ 12 ਤੋਂ 1 ਸੌਣਾ। ਕਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਂ ਜਿਆ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ।
ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੌਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਐ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸੌਣ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਘੰਟਾ ਸੌਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਅ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੀਏ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਈ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪਟਰ ਪਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਣੀ ਲੱਗਾ, ਚਰਣੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਵਸਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿਣੀ ਖਲੋਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਆਪ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸਰ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੋਣੋਂ ਚਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਨਮਤ ਜੀ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਕੀ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਆਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਵਰਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੋਮਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਾਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ,
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਬਣੇਗਾ, ਅਫਸਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਲੀ ਰੱਖੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਲੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੁੰਦੇ ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਕੂੜਿਆਰ। ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੰਦ ਕਿਹਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਕਮਾਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਧਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਉਸ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾ ਸਾਧਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਗਿਆਤ ਜੋਬਨ ਇਸਤਰੀਏ। ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਜੀਵ ਰੂਪ ਔਰਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਦੇ ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ, ਤੂੰ ਕੂੜ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਕੂੜ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਕੂੜਿਆਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੂੜਾਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚਾਰ ਛੇਵੇਂ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੂੜੇਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਡਸਟਬਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਦਈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜੇਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਜੋ ਝੂਠ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਜਾਣਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਵਕਾਰ ਵੀ ਭੋਗੀ ਜਾਣਾ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੂੜਿਆਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਬੇਸਮਝ ਅਗਿਆਤ ਜੀਵ, ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਝੂਠ ਨੇ। ਏਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਸੋਹਣਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਝੂਠੇ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋਣ ਰੂਪੀ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਛਕਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਤੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਦੂਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੂੰਝ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾ ਲਓ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਝੂਠ ਮੀਠ ਛਾਬੇ 'ਚ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਝੂਠ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਫੇਰ ਪਰਦਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੇਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈ ਐ 4 ਪੈਸੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਮੋੜਦੇ, 10 ਰੁਪਈਏ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਘਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮੋੜਤੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਵਸਤੂ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਵੱਧ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਮਾਸਾ ਵੱਧ ਪਾ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲਵਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 50 'ਚ 100 'ਚ ਵੇਚਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਨਕਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਮਨ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਰਾਹ ਸੜਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ, ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਘੜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਫੁਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਵੀ ਹੇ ਸੇਠ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਭੰਡਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣ ਆਵੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਕਹੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਧੂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਆਈ, ਤੂੰ ਬਾਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸੌਦਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਣ ਗਏ। ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਧਰਮ ਵੱਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਰਮ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਇਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਠੱਗੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਕੁੱਖ ਵੀ। ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਧਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਖਾ। ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਉਗਣ ਨੇ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, तेते अवगण हमारे दया करो किश मेरे उपावो डुब दे पत्थर तारे। आ विचार करया करो महाराज, रहमत करो साडे ते। साडे तां बड़ियां कमियां, साडा बनूगा की, साडा की बनू, असीं की करांगे। पापीए बहुत वड्डे हैं। फिर पातशाह बख्श भी दिंदे ने जे दिलों भावना होवे। जे दिलों भावना नहीं है ना फिर नहीं बख्शदे, पर जे दिलों भावना है ना अखीर च प्रसंग आउंदा मलक भागो भी बख्शिया गया सी। महाराज दे चरनी पै के बख्शे तां पापी जांदे ने, पर घट्टो घट ये तां एहसास होवे भी मैं गलत हाँ, मैं पापी हाँ। अपने गुरु नूं तां दस दो महाराज मैं गलत हाँ, गुरु नूं पता सब कुछ है। ये नहीं भी महाराज नूं नहीं पता, वो तेरी जुबान तो सुनना चाहुंदे भी तू मनदा तू गलत है, तेनू पता है तू पाप किया है। हाँ महाराज मैं कीता, मैं कीती है गलती, बख्शो। फिर कहते कोई नहीं, हुण बख्श दिन्ने आ। बाबा विधि चंद जी कितना नाम है उन्हां दा, हुण तिकर उन्हां दे नाम ते दल पंथ है। चोरियां करदे सी, पर सचो सच कहता बाबे अदली नूं मैं चोर हाँ, फलानियां दीयां मੱਝਾਂ चोरी कीतियां, एक करा बचा ला बाबा, जिवें कहेगा उवें ही मन्नांगे तेरा वचन। बचा लिया फिर बाबे अदली ने, बचाया भी। तो जे उन्हें बचाया तो बाबा विधि चंद जी ने भी वचन मन्निया। गुरु नानक साहब की सिक्खी लई, ऐसी सिक्खी लई सतगुरां कहता विधि चंद विधिया शीना गुर का सीना, नाम रंग मैं सद ही पीना। भी ये साडा शीना सीना है विधि चंद शीनिया वाला। इस तरह महाराज बख्श के ते रहमत कर दिंदे ने। भूमीए ने यही कहा सी ना, महाराज कहते काम की करदा, कहता बाबा चोरियां करदा। उन्हें नहीं ललकाया कुछ भी, वो कहता चोरियां करदा। महाराज कहते छड्ड दे, पंड चुकी सी उन्हें वगा के थल्ले मारी। कहता नाले मैं तुहाडी मदद कर रहा भी इस पिंड तो साधु है, इन्हां दा भार अगले पिंड लै जा, नाले मेरा काम बंद कराउंदे हो। महाराज साहब कहते ठीक है तेरा काम बंद नहीं कराउंदे। कहते लूण खा के हराम ना करी, गरीब मार ना करी, सच बोलनी। ये जुगती वरती। चोरी तो करन उस तो बाद भी गया भूमिया, पर फिर चोर नहीं, फिर संत बन गया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ
ਫਰੋਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣੀ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਈਓ ਤੁਕ ਵਰਤੀ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਨੜਾ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ, ਅਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਵੇਖ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ, ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਇਵੇਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾ ਲਈਦਾ ਏ। ਮਨਮੁਖ ਕੰਤ ਨਾ ਪਛਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਮਰਾਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਨਮੁਖ। ਤੈਨ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪਤੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੁਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨਮੁਖ ਹਨ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੋ। ਮਨਮੁਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਏ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਟਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ? ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਰਭ ਅੱਟੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੜਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮੁਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗਰਭ ਅੱਟੀਆਂ, ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਤਿੱਕਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਹੈ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ ਉਹਨੇ ਮਚੀ ਜਾਣਾ, ਇਵੇਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੀ ਜਾਓ। ਮਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲੇ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਦੁੱਖ ਪਾਵਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਓ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਹਾਗਣਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰਤੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲੀ ਹਉਮੈ ਰਹਿੰਦੀ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਹ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ
ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਵੰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੀਵਰਤਾ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ, ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਮਮਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ, ਹਉਮੈ ਚਲੇਗੀ ਆ, ਤਾਈਓ ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਵਹਿ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਾਵਹਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਵਿਛਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਰਾਮਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਹਾਗਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਨਾ ਸੁਖੀ ਸੁਖ ਵਿਹਾਈ, ਤਿਨਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਵਿਹਾਏ, ਤਿਨਾ ਪੋਲਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖੇ ਸੁਖ, ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਹਾਏ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਰੂਪੀ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਫਿਰ ਮੁਤੀਆ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਸਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਸਾਡਾ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ, ਆਤਮਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੱਤੀ ਆ ਕੀ ਆ, ਉਗਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਛੁੱਟੜ ਕਰਤੀ, ਕੱਢਤੀ ਘਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ। ਕਦੀ ਜਾ ਫਲਾਨੀ ਜੂਨ ਫਲਾਨੀ ਭੋਗ ਨਰਕ, 18 ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ, ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ। ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਬਸ ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਗੇੜ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਔਗਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਛੁੱਟੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਅੰਧੇਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੀ, ਅਗਿਆਨਮਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤੀਆਂ ਮਸਤ ਹੋਈਆਂ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ, ਆਫਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਫਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਅੰਧੇਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 1000। ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 100,000 ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਦਿਖੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਠੇਡੇ ਖਾਈਦੇ ਆ। ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਮਈ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਬਿਨ ਪੀਰ ਦੇਖੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਥੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੋਗਣ ਦੀ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਜੀਵ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਛੁੱਟਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਣਗੇ ਮਨੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਆਪ ਹੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ। ਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੂਪੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪੀ ਸਹੇਲੀਓ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਹੂ ਮਿਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿਓ। ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਨਾਲ। ਆਪੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਜਦ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ, ਪੂਰਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਹਰਾਈਏ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਹੋਣ ਉਹੋ ਜੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੇਖ, ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗ। ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਮਾੜੀ ਲਿਖਤ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ। ਤੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪੂਰਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਸੱਚ ਸਮਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਸਹੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਸੇ ਸਹੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਸਹੀਆ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਖੀਆਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਹਾਗਣੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਹਾਗਵੰਤੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਰੂਹਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੋ ਕਰਮ, ਨਜ਼ਰੋ ਰਹਿਮਤ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਵੇ। ਸਮ ਪਛਾਣ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਵੀ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੈ ਪਰ ਜੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਖਸਮ ਪਛਾਣ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਗੇ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਮਨ ਮਤ ਦਾ। ਮਨ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ, ਤਨ ਵੀ ਭਾਵ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰੀ, ਪਰ ਪਾਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਹਉਮੈ 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 ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ, ਕਹਿ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ, ਇਹ ਸੱਚਿਆ ਮਾਲਕਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਅਸਾਹ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਵੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਵੇਂ ਹਉਮੈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸੁਭਵੰਤੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਸੋਭਾਵੰਤੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖੋ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਦੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਆਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੁੱਟੜ ਔਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ
ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਗਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਛੁੱਟੜ ਬਣ ਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਓਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਵੀ ਹੁਣੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਘਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਉ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰੀ, ਨਾਨਕ ਸੁਭਵੰਤੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਆਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।